नमस्कार। प्रभु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे महाबाहु महाबाहुंकर अपार करुणा थाए प्रभुंक सेवारे तांकर सेवायत नियोजित थांती आपने जानिचंती 119 अधिक सेवायत माने नियोजित थांती तांक सेवा करिबा पाई मु आरजे कोमल रेडियो चॉकलेट 104 एफएम धूम मीठार स्वागत करछि आपनको रथ यात्रा उपलक्षे भाग्य रे सेवायत को। आज मोर गले काली की दिन पर जन्म किए जाने मिछ बसत कालिया रे मो कालिया रे तोते कोटि दंडवत ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत। तेबे आज भाग्य रे सेवायत रे आम सहित आज अछंती जणे एमिति सेवायत जहाँ विषय हुए तो आपण जानी नथिबे। तेबे जो सेवाटी सेटा होची सुना गोसाई किबा सुना गोस्वामी सेवा। जो सुना गोस्वामी से कौन एवं ई सेवाटी कौन रही या विषय जानिबा आमे वर्तमान अच्छु दर्प नारायण मठरे एवं आम सहित अछंती सुना गोसाई जोगेंद्र नारायण ब्रह्मचारी। नमस्कार, स्वागत करुछि आपण रेडियो चॉकलेट। जय जगन्नाथ। ना सुना गोस्वामी कि सुना गोसाई कहंती आपनको काहे के नाटी रहिछि? सतरे जगन्नाथंकर अपार करुणारू सेवक रूप जन्म एक महाप्रभुंकर कृपा एवं से कृपारे विभिन्न प्रभुंकर आशीर्वाद थाए। से आशीर्वाद स्वरूप सुना गोसाई सुना परिधान करथिबा गोसाई ना किछि कर्म पई सुना गोसाई ये जगन्नाथ क्षेत्र में जगन्नाथंकर सेवा हिसाब से सुना गोसाई पूर्व काल रे एक ब्राह्मण सबुबले राति रे बड़ सिंगार समय रे एक माल आनिकरी प्रदान करती जहाँकि सिंगारी सेवक बा सेवायत उपस्थित सेवायत महाप्रभु को ताहा परिधान करांती। एमिते एक समय आसिला सी तो पुराण कालर समय दुहुड़ी रे समते जीवा आसिबा करती लाइट नथिला से समय रे ब्राह्मण सेवक जड़े माल करिकरी आनिला समय रे देखती तो रास्ता मझे दी जन सेवक कथोपकथन कथन होकर जाऊँगी एवं कहउछन देखा हो गला बाद से ब्राह्मण को कहला ए गोसाई ब्राह्मण गोसाई आपण तो आसबार डेरी करदे आमे महाप्रभुंकर दुआर बंद कर देकरी घर को जाऊँ। यह शुणिकी से ब्राह्मण गोसाईंकर मन कष्ट है से कांदी पकेले एवं भाविले जे मालटा तो तैयारी करके आनी आउ कहीं घर को फेरबी जदि सेवक कहले दुआर बंद करदे पलि आसचंती ताले मु जाइकरी से महाप्रभुंकर दुआर सीटा को लगे दे पलि आसबी आउ कहीं ताकू फेरिकी नेबी। यह कहीकि से जाइकरी मंदिर पाखे उपस्थित हुंते देखिले महाप्रभु दुआर खोलिकी पसार मेलैकरी बसिचंती एवं सेवक जड़े तांको ऊपर बसी सिंहासन उपर बसिचंती। से समय रे ये भाविले जे बोधे मते किए थट्टा परिहास कले एथिपाई बोधे एमितिया बाटरे कहिथिले हाँ जा हो महाप्रभु आपणकर तो दुआर खोला अच्छे आपण उपस्थित अच्छा दौड़िकी जाइकरी सेवक को मालटा दियंते सेवक सबुदिन भाया से ही माल पिंधेदेला बाद महाप्रभु पाखे गोसाई काकुति मिनती होकर जहाँ निजर मन कथा जनईकरी हस खिसी लुहा भरा होकर फेरू था। ये फेरिया समय से सिंहासन उपर बसिथिबा जड़े सेवक सी डाकिले कहले ए गोसाई तमें तो सब बेले पशा खेल आज टिके कई लोक ना चल आमे पशा खेलिबा। यही हिसाब से सेवक सहित से गोसाईंकर बुझामणा पुणी खेल है पशा खेल। ये पशा खेल से सेवकटी हारीगले हारीजु सिंहासन उपर थिबा सुदर्शन चक्रटी को तांकु उपहार देले। से समय सुना रूपार किछि महत्व नथिबारु से सुनाट को नेइकरी गोसाई आसिकरी निजर भंगा ददरा कुड़िया घरे रखिदेले बाई हांड तले रखती सी दाउ दाउ होकर जलु थाए किंतु सोनर किछि लोभ नथिबारु से सेमिति भंगा माटी तले रखिदेइकरी सी तांकर शयन कले। परदिन पालिया सेवक जेतेबेले आसिले देखते तो जगन्नाथ मंदिर दुआर खोला अच्छी एवं सुदर्शन चक्रटी नाही। एथुरु पूर्व दिनर पालिया को पचार जिबारु तांको भितर आलोचना हेले एवं
ସେଠୁ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଲୋକଟେ ରାତିରେ ଆସନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ ଗୁଣିଆ କି କ'ଣ ଚୋର ହେଇଥିବ ବୋଧେ, ଦୁଆର ଫିଟେଇକିରି ବୋଧେ ଚକ୍ର ନେଇଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ମାଳ ଦିଅନ୍ତି ତ ମାଳ ପଡ଼ିଛି କି? ସତକୁ ସତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ସେ ଆଣିଥିବା ସେଇ ମାଳଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତିଲକ ରୂପରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ବୋଧେ କୌଣସି ଯାଦୁ ଜାଣିଥିବେ କି କ'ଣ ହିସାବରେ ଚୋରି କରିକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ରଜାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାନ୍ତେ ରଜା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସିପାହୀକୁ ପଠାଇ ସେବକ ସିପାହୀ ଆସିକିରି ଗୋସାଇଁ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟି ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ତାହା ଦାଉ ଦାଉ ହେଇକିରି ଜଳୁଛି। ସେବକଟି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ଯେ ଏହା ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଜଣେ ସେବକ ସହିତ ଖେଳିଲି, ସେ କଷା ଖେଳିଲା ହାରିଯିବାରୁ ସେ ମୋତେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବି, ଆଣିକିରି ଘରେ ରଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେବକ ଆଉ ଥିବା ସିପାହୀ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ନୀଳା ଲାଗିଛି, ସେବକକୁ ଆଗ ଅପଦସ୍ଥ କରି ପୁଣି ନିଜର ମହିମା ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ସେଦିନ ତାକୁ କାରାଗାରକୁ ରଜାଙ୍କର ସିପାହୀମାନେ ନେଇଗଲେ। ରାତିରେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ରଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇକିରି କହିଲେ, ଆରେ ରଜା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳିକିରି ହାରିଯାଇଥିବାରୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲି। ତମେ ଯେହେତୁ ଏସବୁ ନ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କୁ ଆଣି କାରାଗାରରେ ରଖିକିରି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛ, ଏଥିପାଇଁ ରଜା ତମେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଭୁଲ ମାଗ। ସେ ରଜାଙ୍କୁ ଭୁଲ ମାଗିବା ସହିତ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ମୋର ସେବାରେ ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କର। ସେହି ସମୟରେ ରଜା ଆସିକିରି କାରାଗାରରେ ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇକିରି ଭୁଲ ମାଗିକିରି ସେଇଠାରୁ ରଜା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋସାଇଁଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହେବେ, ଏହି ସମୟରେ ରଜା ସେସବୁ ସେବାରେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଏମିତି ସୁନା ଗୋସାଇଁଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ସହିତ ସୁନା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ବି ପାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟର ସୁନା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ସହିତ କଥୋପକଥନ କଲା ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଇକିରି ନିଜ ଚକଡ଼ାରେ ସୁନା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ବିଷୟରେ 4 ଧାଡ଼ି ଲେଖନ ଲେଖିଲେ ଯେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଉପାଧିଧାରୀ ଦେବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମାନ୍ୟପଣେ 2 ବାଟି ଜମି ଖଞ୍ଜା କରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ କୂପ ଜଳ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସେବା ଦେଲା ନୃପବର। ନୃପବର ବୋଲି ଏଠି ରଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ରଜା ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ତାହା ପଶିଲା ଏବଂ ତାହା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାରୁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯେହେତୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସେ ପାଇଥିଲେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଗୋସାଇଁରୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଗୋସାଇଁ ବୋଲି ଡକାଗଲା ଏବଂ ସେହି ପଦରେ ସେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ। ଏମିତି ଏକ କଥା 1200 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନବକର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଜୟ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଯାହା ସବୁ ଆଣିଥିଲେ ତାହାକୁ ଗୁପ୍ତରେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଥିବା ଶୀତଳା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କୂପ ଅଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗୋସାଇଁ ସେ ସୁନା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ନ୍ତି 108 ଗରା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଧୋଇଲେ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ବି ଏକ କଥା ଲୋକାଚାରରେ ହେଇପାରେ ଯେ ସୁନା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବା ହିସାବରେ ସୁନା ଗୋସି। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ହିସାବରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହିସାବରେ ଏବଂ ସେବା ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ପଶା ଖେଳିଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ର ଉପହାର ପାଇଥିବାରୁ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସୁନା ଗୋସାଇଁ ନାମରେ ପରିଚିତ କରାଗଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଆପଣ ଅମୃତ ବାଣୀ ଦେଲେ। ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଛି ଏବଂ ମନେ ହେଉଛି ଆପଣ ଏମିତି କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆପଣ ଅନେକ ସେବକଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ, ତେବେ ୟା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, କେଉଁ କେଉଁ ସେବକଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ସୁନା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ଥିଲା ସମୟରେ ସେବାୟତମାନେ ନ ଜାଣିପାରିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମାକୁ ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ହିସାବରେ ସେବକମାନେ ସୁନା ଗୋସାଇଁଙ୍କୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏବଂ ସୁନା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ଠାରୁ କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ନେଇକିରି ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବକ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଦଇତା ସେବକ, ସିଙ୍ଗାରୀ ସେବକ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ
ଅଧିକାଂଶ ସେବକ ସବୁ ସୁନା ଗୋଷୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ मंदिर निकटरे आपणकर मठ रही रही जेमिति सब प्रकार सेवा तुरंत आपण जोगई पारिबे। तो सुना गोसाई सुना गोस्वामी हिसाब रे प्रभुଙ୍କ पाखरे आपणकर कौन कौन सेवा रही? जगन्नाथଙ୍କର ହିସାବରେ ବର୍ଷକ ଯାକ ସୁନା ଗୋଷୀଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଡ଼ ସିଂହାର ସମୟରେ ହୃଦୟ ପଦକ ଏବଂ ଶିପର ମାଳ ଯୋଗାଇବା ହେଉଛି ସୁନା ଗୋଷୀଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶର ପଦକ ଶିପର ମାଳ ସହିତ ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 42 ଦିନ ପଡ଼େ, ଭିତର ଚନ୍ଦନ 21 ବାହାର ଚନ୍ଦନ 21 अथवा अधिमासटा पड़े 72 दिन, जमीक यही वर्ष 2026 पड़ी ताहा 72 दिन जोगिया जाए बा प्रत्येक वर्ष अमल मास न पड़ी ताहा 42 दिन अक्षि तृतीया ठारू स्नान पूर्णिमा बाहर चंदन भीतर चंदन 21 42 दिन जगन्नाथ को अलका जोगई थांती। से अलका आलट लगी पर चंदन लगी समय महाप्रभु विजय काली सहित ताहाकु परिधान करती। सही समय सुना गोसाई सिंहासन तले रही निजर आलट लगी सेवा जगन्नाथ को जोगई था। अलका कहले माने कौन सेटा में जदी अलका एक साधा हिसाब से कह जाउची, एहा एक अलंकार। जगन्नाथ सुनार अलंकार सहित पुष्पर अलंकार लगाती। कलिजुगरे जगन्नाथ को फूलर पुष्प अति प्रिय, जेहेतु फूल अल्प समय निजर सुगंधित सहित सी एक भक्त, सी निजर सुगंध बासनारे महाप्रभुंकर प्रतिश्रुति देइथिबा महाप्रभु निजे रक्षा करी सेई फूल रूपर भक्त को निजे परिधान करती। सेई फूल तोलिबा ठारू महाप्रभुंकर पाखरे पहुँचला पर्यंत जेते जेते सबु भक्त माने तांकु हस्तरे नहीं किए तोलिबो, किए बिकिबो, किए किणिबो, किए सेमिति आनिबो, आनिकिरी पुणी उपस्थित जगार उपस्थापना करिबो, ताहाकु पुणी सेठार थिबा लोक छुंची पट्ट माध्यम गुंथिबे एवं से पट्ट ये फूल को नहीं माଳ सदृश जगन्नाथ पाखरे पहुँची था। जगन्नाथ ताहा परिधान करदेले से फूल रूपी भक्तर भाग्य से क्षणिक तार मुक्ति पाई जाए एवं से भक्त कुहे जे मो आपण पाखरे आसवा पर्यंत प्रभु मते एमिति एमिति किछि आपणकर भक्त भी सहयोग करिसेंती। आपण को अनुरोध मोर এই क्षणिक पुष्पर आपणकर लागे सहित सेमान कथा भी आपण ही बुझंतु। तेबे सुना कूओ विषय आम जाना चाहूँ, जेहेतु आपण को निजे कहते कि सुना कूओ पर अधिकार आपणकर रही सुना कूपर जल आज्ञा सुना कूअर जल, तेबे ता विषय आम जाना चाहूँ केवल वर्षक थरे ही कहीं से कूअर जल आसे माँ शीतलांक मंदिर सामनारू ता विषय आमको जाना। वर्षक थरे सुना कूपर जल आसबार कारण होउची जेहेतु जगन्नाथ ज्येष्ठ पूर्णिमा बा स्नान पूर्णिमा दिन गाधाती, एथिपई सेई कूपर जल आवश्यकता पड़े। सेई कूप सुना कूओ रूपर तो जहाँ परिचित आमे जानी कहले एवं ताहाकु सेठार थिबा इष्ट ठाकुराणी शीतला माँकर परिधान बा तत्वबोधन थाए। शीतला माँकर शीतल चक्षु द्वारा शीतल बुद्धि द्वारा महाप्रभुंकर से कूपर थिबा जल एते शीतल होइथाए जहाँकि ज्येष्ठ पूर्णिमार गरम शेष समय महाप्रभु निजे गाधेले जोर पड़ते। अच्छा, तो इतने सुंदर कथा आमे जानिले। तेबे महाप्रभुंकर आपण केते सेवा करंती ये सब विषय आमे जानले। प्रभु को नहीं कि आपण आउरी सेवा अछि जेमिति कि अक्षय तृतीया ठारू स्नान पूर्णिमा 42 दिन बा अधिमास पड़िले 72 दिन बोली आपण मानकु जणिले, किंतु वर्षक जाकरे आउरी सेवा अछि जेमिति कि स्नान पूर्णिमा पर दिन ठारू महाप्रभुंकर उभा हेबा पर्यंत जगन्नाथंकु मैलम जोगांती। से मैलम एक खाद्य प्रभुंकर प्रक्रिया ताहा गुप्त हेइथबारु
କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ କି ଦେଖି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗୁପ୍ତ ସେବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନା ଗୋଷି 15 ଦିନ ମଇଲମ ଆକାରରେ ଯୋଗାନ୍ତି, ଯାହାକି 10 ଅବତାରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ଖୋଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସେହି ସମୟରେ ଏଇ ସୁନା ଗୋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପତି ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ବିଦ୍ୟାପତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପତି ମହାପାତ୍ର, ସେଇ ହିଁ ଯାଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ଏବଂ ଦଇତାମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଥାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସେବା ଭିତରେ ବାମନ ଭେଷ ଦିନ କୁଶ ଯୋଗାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଁଳା ବେଢ଼ାରେ ଥିବା ଚିତାରେ ଗେରୁ ଯୋଗାନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ସମୟରେ ଦୋଡ଼ ଧରି ପହଣ୍ଡି କରନ୍ତି, ସକାଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବକାଶ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାମର କରନ୍ତି, ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଚାମର କରନ୍ତି, ଚାପ ଉପରେ 21 ଦିନ ବାହାର ଚନ୍ଦନରେ ଚାମର କରନ୍ତି, ଦୋଳବେଦୀ ଉପରେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚାମର କରନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସେବା ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନାଗୋଷୀଙ୍କୁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେବା କରନ୍ତି। ଆପଣ ସେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଶୋର ନାଁ ରହିଛି ଭାଗ୍ୟରେ ସେବାୟତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାୟତ ଭାବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଯଦି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମନ ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ତାହା ଦେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ କହିବାକୁ, ଏଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରି ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାୟତ ଭାବେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ନିହାତି ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସବୁ ସେବାୟତ? ଜିନିଷ ଭାଗ୍ୟକୁ କର୍ମ କୁହାଯାଏ ବା କର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ଆଗ କର୍ମଟି କଲେ ତାହା ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକରି ଦେଖାଯାଏ। ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଏହା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଥିଲା, ଏହା ସତ କଥା। ନିଜର କର୍ମଫଳ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଭାଗ୍ୟ ରୂପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତାହା ମୁନି ଋଷି ସମୟରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ରାମ ରୂପରେ ବି ତାହା ଜୀବଜଗତର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ କହିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କଥା। ଅନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହିସାବରେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଥିବାରୁ ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମନରୁ ତାହା ପ୍ରକଟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସେବା ସିଏ ବନକ ଲାଗି ସମୟରେ କରନ୍ତି। ବନକ ଲାଗି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ 15 ଦିନରେ ଥରେ ମୁଖ ସିଙ୍ଗାର ହୁଅନ୍ତି। ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ସିଙ୍ଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ସୁନାଗୋଷୀ ସିଂହାସନକୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତି। 15 ଦିନରେ ଥରେ ବନକ ଲାଗି ପଡ଼େ ଏବଂ ସେହି ସିଂହାସନକୁ ମାର୍ଜନା କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ବଲ୍ଲଭ ଧୂପ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ, ସଂଧୂପ ଏବଂ ରାତ୍ର ପହୁଡ଼ ଭୋଗ ହୁଏ, ସେହି ଗରମ ଜିନିଷ ବାଷ୍ପରେ ସିଂହାସନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କିଛି ଘିଅ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ ବସିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କି ପାଳିଆ ସେବକ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଯିବା ସମୟରେ ଭୟ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ଭୟ ବି ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସିଂହାସନକୁ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜର ସିଂହାସନକୁ ମାର୍ଜନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁନାଗୋଷୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିଛି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପହଣ୍ଡିତ ସୁନାଗୋଷୀ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ମାନେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବିଜେ କରନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ସୁନାଗୋଷୀ ପହଣ୍ଡିତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପହଣ୍ଡି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସିଂହାସନର ପିଠିରେ ଚୁଆ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ଲଗାନ୍ତି।
ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରାଯାଏ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ବିଷୟରେ ପୁରା ନିଖୁଣ ଭାବେ ଆମକୁ ସାର୍ କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସୁନା ଗୋସାଇଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସେବା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ମଙ୍ଗଳ ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାର୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ନମସ୍କାର। ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହିସାବରେ ଯଦି ଏକ ପଦରେ କିଛି କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଇଥାନ୍ତୁ, ନ ନେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କରୁଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାକ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ରକମର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ନାମ ଜପ ବା ସେଇ ନାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ଗୁରୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ସେ ସବୁ ଏକା କଥା। ଏହି କଥାରେ ଜୀବଜଗତର ବା ମନୁଷ୍ୟର ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଜୀବ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆସେ। ଭଗବାନ ବି ସେ ଜୀବର ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ବି ପାଳୁଥାନ୍ତି। ଜୀବ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଲା ବାଦେ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କେତେବେଳେ ସେ ଜୀବର ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ସିଏ ବହୁତ ବିରାଟ ବିରାଟ ହୃଦୟର ଠାକୁର। ତାଙ୍କର ପାଖରେ କୌଣସି କିଏ ଛୋଟ ନୁହେଁ କି ବଡ଼ ନୁହଁ, ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହାତ ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସବୁ ଜୀବ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବି ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମାୟାର ହାତ ଧରେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ଏମିତିକି ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଭଗବାନ ମାନବ ଶରୀରରେ ଲୀଳା କରି ତାହାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଗୋଟିଏ ଥାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ନ ପାଇଥିଲେ ଯେକୌଣସି ନାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାହା ଜପ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ये जन्मे भाग्य रे मु सेवायत।